Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Nadiya Gokul mein Nityananda Mahajan Pati Ache Mahata Jivira Kara. Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamanam Shri Guru Vaishnava Shri Guru Sangra Jardam Sangra Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sargadu Lalita Shri Vishakhanvita Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation for in the land of Nadia, on the island of Kodruma, the magnanimous Lord Nityananda has opened up the marketplace of the holy meant for the deliverance of all fallen souls. Second, O people of faith, by the order of Lord Gauranga, O brethren, I make these three requests of you. Chant Krishna, worship Krishna, and teach others about Krishna. So I repeat once again. So this is the instruction from Nityananda Prabhu. Everybody should chant Krishna, worship Krishna, and teach others about Krishna. This third one is very, very important. Teach others about Krishna. Also teach about Krishna to others. Third one, be careful to remain free of offenses. Just take the holy name of the Lord Krishna. Krishna is your mother, Krishna is your father, and Krishna is the center of your life. Giving up all the sinful activities, carry on your worldly duties only in relation to Lord Krishna. The showing of compassion to other souls by loudly chanting the holy name of Krishna is the essence of all forms of religion. Hare Krishna. Hare Krishna. So Nityananda Prabhu Avirbhava Dinam Iroju. So today is the appearance day of Lord Nityananda. So the most merciful Lord. So Lord Nityananda is more merciful than Gauranga Mahaprabhu also. He also Nityananda Prabhu with the Alibaba Prabhu. Nityananda Prabhu, Gauranga Mahaprabhu Kanti, Amarvaina, Upar, Hare Krishna. So Lord Nityananda, so before we start the class, we'll chant this prayer. Class,
వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య నిత్యానంద సముదితో గౌడదాయ పుష్పవంతో హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. గౌడదాయ పుష్పవంతో చిత్రౌ సందౌ తమోనుదౌ వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య నిత్యానంద సముదితో గౌడదాయ పుష్పవంతో చిత్రౌ సందౌ తమోనుదౌ తమోనుదౌ. I offer my respectful obeisances unto Sri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and the moon. They have arisen simultaneously on the horizon of Gauda to dissipate the darkness of ignorance and thus wonderfully bestow benediction upon all. హరే కృష్ణ. నేను గౌరవ మహాప్రభుత్వం మరియు విద్యార్థి ప్రభుకి ఆ యొక్క కోటి మంత్రాలు అందిస్తూ ఉన్నాను. వాళ్ళు ఇద్దరు సూర్యచంద్రులాగా ఈ ఆకాశంలో ఉదయించి మన హృదయంలో ఆగి ఉన్న ఆకాశాన్ని వాళ్ళ యొక్క వెలుగు ద్వారా తరిమి వేస్తున్నారు. ఇప్పుడే మనం చూసాం. So now we saw the Abhishekam of Shri Shri Gaur Nitai. So they have appeared to dissipate the darkness of ignorance and wonderfully bestow benedictions upon all of us. సో మనందరూ చూసారు విధంగా గౌరవంగా అభిషేకాన్ని చూసాము. వాళ్ళు మన మన అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తరివేయడానికి వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఆవిర్భవించారు. ఆజానులంబిత భుజం కనకాయ దాంతం ఆజానులంబిత భుజం కనకాయ దాతౌ సంకీర్తనైక్య పితరౌ కమలాయతాక్షౌ విశ్వంబరౌ నిజవరౌ యుగధర్మ పాలకౌ చదవండి. విశ్వంబరౌ ద్విజవరౌ యుగధర్మ పాలౌ వందే జగత్ ప్రియకరౌ కరుణావతారౌ ఆజానులంబిత భుజౌ కనకాయ దాతౌ సంకీర్తనైక్య పితరౌ కమలాయతాక్షౌ విశ్వంబరౌ ద్విజవరౌ యుగధర్మ పాలౌ వందే జగత్ ప్రియకరౌ కరుణావతారౌ. I offer my respectful obeisances unto Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Nityananda Prabhu, whose arms extended down to their feet, who have golden yellow complexions, and who inaugurated the congregational chanting of the holy names of the Lord. Their eyes resemble the petals of a lotus flower. They are the maintenance of the living entity, the best of the Brahmanas, the protectors of religious principles for the age, the benefactors of the universe, the most merciful of all incarnations. Hare Krishna. Hare Krishna. ఇక్కడ కీర్తన చేస్తుంటారు. ఇది చైతన్య చేస్తాం. హరే కృష్ణ. ఈ ప్రేయర్ కృష్ణదాస్ కైలాస్ గోస్వామి గారు చాలా డీప్ ప్రేయర్ చేశారు.
ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ చైతన్య మహాప్రభుని విద్యార్థి కీర్తిస్తూ వాళ్ళకి పదే పదే మనం చెప్తూ వాళ్ళ యొక్క గుణగణాలు అలాగే వాళ్ళ యొక్క గొప్పదనాన్ని ఇక్కడ మనకు వర్ణిస్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకాల్లో. విద్యార్థి ప్రభు మరియు చైతన్య మహాప్రభు వీళ్ళిద్దరి యొక్క చేతులు ఆజాద్ లాగా ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళ చేతులు వచ్చేసి మోకాలు చదువుతూ ఉంటాయి. అంటే చేతులు ఉంటాయి. అలాగే వీళ్ళిద్దరు కూడా సంకేతమే సంగీత యజ్ఞాన్ని తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి వీటిని సంగీత పితామహులని అంటారు. అలాగే వాళ్ళ యొక్క కళ్ళు పద్మాలాగా ఉంటాయట. సో అలాగే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న సమస్త జీవరాశిని పోషించే వాళ్ళుగా చెప్పబడ్డారు. అలాగే వాళ్ళు బ్రాహ్మణుల కల్లా చాలా గొప్ప బ్రాహ్మణులుగా కీర్తించబడ్డారు. అలాగే వాళ్ళు ధర్మాన్ని రక్షించడానికి ఎస్పెషల్లీ ఈ కలియుగంలో వాళ్ళు అవతరించి ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ప్రపంచం యొక్క వాళ్ళిద్దరు కూడా ప్రపంచం యొక్క పాల్గొంటుంది. అలాగే ప్రపంచ జీవుల పట్ల వాళ్ళ యొక్క సంపూర్ణ ధైర్యాన్ని చూపించడానికి వాళ్ళు ఈ లోకంలో అవతరించారని చెప్పేసి కృష్ణదాస్ చైతన్యంలో ఈ అద్భుతమైన ప్రార్థన చేస్తారు. Hare Krishna, kindly pay attention. There's a lot of disturbances around. Hare Krishna, Matajis. Hare Krishna, Matajis are also requested to kindly silently take up your services. So please carefully pay your attention for the class. So we have already so many disturbances. Unless you pay attention, we cannot hear the class. అంతా కూడా శ్రద్ధగా ఉండడానికి కోరుకుంటున్నాను ప్రభు. ఎందుకంటే తెలియాలంటే ఆయన గురించి వినాలి. ఆయన ఇంతకుముందు మనరాడుగా అలాగే నచ్చబడిగా అవతరించాడు. కానీ ప్రభు కావాల్సిన అవతారం అనేది చాలా చాలా అద్భుతమైన అవతారం. ఆయన యొక్క అవతారం గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ఆయన గురించి వినాలంటే మనం So Chaitanya Nityananda Prabhu was born as the son of Hadai Pandit and Padmavati in the Ekachakra Gram. Hadai Pandit మరియు పద్మావతి అనే ఇద్దరు దంపతులకి ఏకచక్రపురంలో జన్మించారు. So he was as a child he was very active and very naughty also. చిన్నపిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు చాలా అలాగే అందరికీ కూడా ఎక్కువ. So just like these children perform drama today, so Nityananda Prabhu along with his associates, he was always performing so many wonderful dramas. ఇప్పుడు మనం చూస్తే పిల్లలు అంటే చక్కగా అప్పుడు Nityananda Prabhu తన యొక్క బాలతో వాళ్ళ స్నేహితులతో ఇలాగే రోజు ఒక్కొక్క డ్రామా పెడుతున్నారు. So even the residents of Ekachakra Gram, they were bewildered. So how come they know so much about our Puranas and they are enacting all these dramas? అయితే ఆ ఏకచక్రపుర వాసులందరూ కూడా ఆశ్చర్యపడిపోయేవారు. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలకి అంత పురాణాలు విజ్ఞానాలు యొక్క Nityananda was playing the role of Lakshman and they were playing a drama of Ramayana. నటులుగా నటిస్తూ ఉన్నాడు. వాళ్ళందరూ కూడా రామాయణంలో ఈ ఘట్టాన్ని వాళ్ళందరూ కూడా నటిస్తూ ఉన్నారు. So and Lord Nityananda, so he was Lakshmana himself. Nitai hoilo, Balaram hoilo, Nitai. అయితే ఎవరంటే సాక్షాత్తు లక్ష్మణుడు అలాగే బలరాముడు. So Brajendra Nandana Jai, Sachi Sutta hoilo sai, Balaram hoilo, Nitai. బ్రజేంద్ర నందనుడు ఎవరంటే గవర్నర్ మహాప్రభుడు. So Nityananda Prabhu was completely immersed in the mood of Lakshmana. So and when Ravana's son Indrajit, when he fired a poisonous arrow at the heart of Lakshmana, so Lakshmana became completely unconscious. అయితే ఈ రామాయణంలో ఉన్న అర్జున్ పాత్రలో పూర్తిగా విడిపోయినాడు ఎవరు? Nityananda Prabhu. అయితే రావణ కుమారుడు ఇంద్రజిత్తు ఎప్పుడైతే తన పైన బాణం వేస్తాడో అది హృదయాన్ని తుడుచుకుంటుంది. అలా హృదయాన్ని తుడుచుకోగానే లక్ష్మణుడు అంటే లక్ష్మణుడు కింద పడిపోతాడు. Nityananda Prabhu లక్ష్మణుడిగా ఉన్నట్టుగా ఆయన కింద పడిపోయాడు. So Nityananda Prabhu was completely unconscious. It is not that he was acting; he became completely unconscious. అయితే ఇక్కడ Nityananda Prabhu రావాలని చేస్తున్నాడు అక్కడ అనుకుంటున్నారు. కానీ Nityananda Prabhu లక్ష్మణుడిగా ఉన్నాడు కదా, లక్ష్మణుడిగా ఆయన
వినోదకు పడిపోయాడు, నిజంగా ఆయన నశించినట్టు అనుకుంటారు అండ్ వినోదకు పడిపోయాడు. So, and all the elderly people, his father, they all came to wake Nityananda Prabhu, but they were not able to wake him up. అయితే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతసేపటికి మిఠాయి అయిపోయేసరికి వాళ్ళందరూ కలిసి మిఠాయి దగ్గరికి వెళ్ళి చేయడానికి ప్రయత్నించారు. So, but Nityananda Prabhu did not wake up. Then, so they all thought for some time, what should we do now? అయితే ఎంతగా ప్రయత్నించినా కూడా నిత్యానంద ప్రభు లేకపోయేసరికి ఏం చేయాలని వాళ్ళు తలపెడుతున్నారు. So then they said, let the drama continue. అయితే వాళ్ళు ఏమన్నారు సరే డ్రామా ఏదో డ్రామా జరిగింది. Then the person was playing the role of Hanuman. So he went to get the Sanjeevani. అయితే ఆ సమయంలో అప్పుడు గుర్తొచ్చి అబ్బాయి హనుమాన్ విషయంలో ఉన్న అబ్బాయి నన్ను సంజీవుని సమర్పించాలని చెప్పాడే. So the person was playing the role of Hanuman. So before he went to the Himalaya mountains, one Brahmana. So from he was the agent of Ravana. So he came and offered fruits to Hanumanji. అంటే హనుమంతుడి దేశంలో ఉన్న అబ్బాయి హిమాలయంలో ఉన్న సంజయ్ పర్వతాన్ని తీసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు రావణుడు పంపించిన రావణుడు ఆయనకి హనుమంతుడి దేశంలో ఉన్న అబ్బాయికి కొన్ని ఫలాలు ఇస్తారు. So please accept these fruits. So then Hanuman said, I have to take bath before I actually accept your offering. అయితే హనుమంతుడు అంటాడంట, మీరు నాకు ఈ ఫలాలు ఇస్తున్నారు, అయితే ఆ ఫలాలు తీసుకుని నేను స్నానం ఆచరించాలి, తర్వాత నేను ఫలాలు తీసుకోవడానికి. Then Hanuman entered the lake, and as soon as he entered the lake, the Brahmana became an alligator, and he was trying to catch Hanumanji. అయితే ఎప్పుడైతే హనుమంతుడు ఆ ధనస్సులో పోయి స్నానం చేసే లోపలే ఈ బ్రాహ్మణ రూపంలో వ్యక్తి ఆయన ఒక ముసలి రూపంలో ప్రవేశించి హనుమంతుడి యొక్క కాలు గట్టిగా పట్టుకోవడం. So Hanuman punched him and got out of the lake. అయితే హనుమంతుడు ఏం చేశాడు, ఒకే ఒక బుద్ధి ఆ ముసలిని ధనస్సులోకి బయటికి తీశాడు. So then he told that Brahmana, your master is a dog. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు మీ యొక్క మాస్టర్ వచ్చేసి then he goes gets his back. So then as soon as they brought the Sanjeevani mountain along with the herb was given to Hanuman, he immediately woke up. So this is how they were completely immersed in performing all these pastimes, and it is not that they were superficially playing these roles, but they were completely immersed in the roles. So time was passing away. అయితే అప్పుడు ఆయన గ్రామంకి వచ్చి అడాయి పండుగ యొక్క ఇంటికి వచ్చారు. So when he came to the house of Hadai Pandit took care of him very nicely. అయితే ఆ సన్యాసి వాళ్ళ ఇంటికి రావడం వల్ల అడాయి పండితుడు చాలా సంతోషించి ఆయన చాలా చక్కగా చూస్తున్నాడు. So after so it is Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. It's customary that when a sannyasi comes home, we have to satisfy him fully. మనకున్న అద్భుతమైన సంప్రదాయం ఏంటంటే ఎవరైనా మన సన్యాసి గొప్ప భక్తులు మన ఇంటికి వచ్చాక మనం చాలా చక్కగా చూసుకోవాలి. So therefore Hadai Pandit also asked that sannyasi, so how can I satisfy you? అయితే చక్కగా సేవించిన తర్వాత నేను ఇంకా నేను ఎలాగ సంతృప్తి చేయగలను అని పండితుడు వచ్చిన సన్యాసితో అడిగాను. So then the sannyasi asked him, are you sure? అప్పుడు అడిగేసరికి నిజంగా నేను ఏం అడిగితే నువ్వేమడుగుతావా అని అడిగాడు. So he asked him 3-4 times, are you sure? Are you sure? Are you sure? ఆయన
కాదు 3 సార్లు అడిగారు. ఇంకా ఇస్తావా, నిజంగా ఇస్తావా, నిజంగా ఇస్తావా అట్లా అడిగారు. So then he agreed, yes, I will come. So then I want Nitai to come along with me as a brahmachari. అప్పుడు ఆయన అనుకున్నమాట, అయితే ఈ యొక్క కుమారుడైన నిత్యానంద నాతో పాటు వచ్చేయాలి. So Nityananda, Hadai Pandit was completely shattered. So, but he had given his word. So there's no question of going back. Once you give your word, it's done. That's all, finished. ఈ మాట వినగానే గుండెల్లో పిడుగుపడ్డట్టు అయిపోయింది. ఇమీడియట్ గా ఆయన నాకైపోయాడు. నాకు ఒకనాడు పడుకున్నాడు, నాకు వచ్చింది సన్యాసి పంపిస్తే నాకంటే ఆయన ఒక్కసారిగా పిడుగుపడ్డట్టుగా అయిపోయాడు. అయితే అయితే మాట ఇచ్చారంటే తప్పకుండా ఆ మాటను నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి అదే పండితుడు ఒప్పుకున్నాడు. So then he had to send Nitai along with the sannyasi, and Nitai went with the sannyasi. ఇలాగా ఆయన కోరికలను మన్నించి నిత్యానందతో ఉండి అదే పండితుడు ఆ సన్యాసి వెంట పంపించాడు. So then, so Nityananda Prabhu, so he's traveling along with the sannyasi all around, but Hadai Pandit and Padmavati, they were completely broken hearted because they could not bear the separation of Nityananda Prabhu. So this separation is not like an ordinary attachment. So it's much more than what we can imagine. అయితే నిత్యానంద ప్రభు ఆ సన్యాసితో ప్రపంచ పర్యటన చేరుకున్నాడు. ఆయన యొక్క విరహం భరించలేక తన తల్లిదండ్రులైన పద్మావతి చాలా చాలా బాధకు గురయ్యారు. అయితే ఈ ఈ విరహం అనేది మనలాంటి సామాన్యమైన విరహం కాదు, ఇది అద్భుతమైన విరహం. So he was always thinking of Nitai. So where is Nitai? Nitai, please come have a food with me. Nitai, come, let's go to the field. Let's bring mangoes. Let's bring some grains. So he was completely immersed in the thoughts of Nitai, and he was imagining that Nitai is always with him. అయితే ఆ విరహాన్ని హడైపడితే ఎలాగా అంటే, ఓ నితాయ్, ఇక్కడ ఉన్నావు, ఏం చేస్తున్నావు, మన ఇద్దరం కలిపి పొలానికి వెళ్దాము, ఇక్కడ మడుగు తీసుకున్నాము అని చెప్తూ ప్రతి నిమిషం ఇక్కడ ఉన్నాడు నితాయ్ అని చెప్పి ఆయన గురించి ఆలోచిస్తూ హడాయిపడిస్తూ తన జీవితాన్ని గడపడం మొదలుపెట్టాడు. So one day, so when Hadai Pandit, he told Padmavati, just see somebody, the sannyasi is bringing our Nitai from, he is looking at the horizon and he's saying, look at the horizon, that sannyasi is bringing Nitai back to us. So then he leaped from the ground and he is jumping in joy. But after some time he realizes that Nitai is not there, nor the sannyasi is there. అయితే విద్యాల నుంచి తలుచుకుంటూ ఆయన ఒకసారి విద్యార్థి ప్రభు నిజంగానే వస్తున్నాడు అనుకొని అక్కడ దూరంగా చూస్తూ ఆ సన్యాసి విద్యార్థి తీసుకొస్తున్నాడు అని చెప్పేసి పద్మావతికి చెప్తూ అలాగా వస్తున్నాడు ఇద్దరు అని చెప్పేసి చెప్తాడు. అయితే కొద్దిసేపు అయితే చూస్తే విద్యార్థి ప్రభు లేడు, అలాగే సన్యాసి ఎవరు కాదు. So then Hadai Pandit falls to the ground, weeping continuously. అయితే ఆయన ఇతను తెలుసుకున్న తర్వాత, ఆయన స్పృహలోకి వచ్చిన తర్వాత విద్యార్థి ప్రభు లేడు, సన్యాసి లేదు అని చెప్పేసి ఆయన ఏడవడం జరుగుతుంది. So after 3 months, Hadai Pandit and Padmavati, they leave this world, so chanting the name of Lord Nityananda, and they go back home, back to Godhead. అలాగా విద్యార్థి యొక్క విరహం భరించలేక 1 నెలల పాటు ఈ బాధని దిగమించుకోలేక వాళ్ళు ఈ నిత్యానంద అనే నామాన్ని వాళ్ళు ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టినట్టు. It's not like the ordinary attachment of this material world. You should not think that this is the separation between a material father and a material son. అదే ఇక్కడ మనము నిత్యానంద ప్రభుకి మరియు హడాయి పండితు పద్మావతి మధ్యలో ఉండే సంబంధం మనలాంటి భౌతిక సంబంధం అందించకూడదు. వాళ్ళ మధ్య ఉన్న సంబంధం అనేది అది గొప్ప సంబంధంగా
భగవంతుడు భక్తుల యొక్క మధ్యలో ఉండే సంబంధంగా They also could not bear the separation of some. They could not tolerate the for all of them from that village. They all went different directions. So nobody told anybody where they are going, and the whole Ekachakra Gram became vacant. అయితే ఎప్పుడైతే పండితు అలాగే పద్మావతి ఈ ప్రపంచంలో వదిలి వెళ్ళిపోతారో అది చూసిన ఎక్కడెక్కడ కూడా గ్రామవాసులందరూ కూడా వాళ్ళు కూడా నిత్యానందకు వదిలి ఉండలేక ఆ విరహంతో అలాగే అన్నయ్య పండితు పద్మావతి అతని వాళ్ళిద్దరూ లేకపోవడంతో వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు ఒకరితో మాట్లాడుకోకుండా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దిక్కులో ఆ ఏకచక్రపురాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. So in the meanwhile, so Nityananda Prabhu is traveling. So along with the sannyasi, they are going to all the pilgrimage sites from Rameshwaram to Badrikashram. So they went to Vrindavan, they went to Ayodhya, so they went to Kurukshetra. So they are traveling all these different places. అయితే ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఒక పక్కన నిత్యానంద ప్రభు దేశ పర్యటన అంతా కూడా చేస్తున్నారు. ముఖ్యమైన తీర్థయాత్రలన్నీ కూడా దర్శించుకొని రామేశ్వరము దర్శించుకొని అలాగే వృందావనము అయోధ్య మధుర అన్ని పుణ్యక్షేత్రాన్ని దర్శించుకోవాలి. So when he went to Kurukshetra, he remembered his loving relationship with the Pandavas, and he wept tears of ecstasy. అయితే అలాగా సందర్శిస్తూ వాళ్ళు కురుక్షేత్ర నగరానికి వెళ్ళారు. కురుక్షేత్రానికి వెళ్ళగానే నిజాన్ని ప్రభుత్వం పాండవులు గుర్తొచ్చారు. గుర్తొచ్చి నిజాన్ని ప్రభు ఆయన అద్భుతంగా ఆయన ఆనందానికి హద్దులు లేకుండా ఆయన ప్రారంభించిపోయారు. So when he went to Vrindavan, he was remembering his childhood pastime as Balaram, and he was playing with the cowherd boys. అలాగే అక్కడ కురుక్షేత్రం నుంచి వృందావనానికి వెళ్ళగానే ఆయన పూర్వజన్మైన బలరాముడు గుర్తొచ్చి అక్కడ ఉన్న వృందావన గోపికలతో అతను ఆడుకున్న సన్నివేశాలు గుర్తించుకొని పరమానందించారు. So when he went to Ayodhya, he was remembering himself as Lakshmana. So and he was praying at the lotus feet of Lord Ram. So remembering all the wonderful activities in the Ramayana. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆయన అయోధ్యకు వెళ్ళాడు. అయోధ్యకు వెళ్ళగానే ఆయన రామాయణంలో ఆయన పాత్ర అయిన లక్ష్మణుడు గుర్తొచ్చి చాలా ఆనందించాడు. అలాగే అక్కడ ఉన్న రామచంద్ర వారిని వేడుకుంటూ ఆయన పరవశించిపోయాడు. So in the meanwhile, so Lord Nityananda had a higher purpose. So what was that higher purpose? To meet Lord Gauranga. So he was always meditating on Lord Gauranga within his heart. అయితే ఇలాగా అన్ని తెచ్చుకుంటూ తర్వాత తను ఈ లోకంలో అవతరించిన ముఖ్య ప్రయోజనాన్ని ఆయన గుర్తు చేసుకుంటారు. ఆయన ఆవిర్భవించిన ముఖ్య ఉద్దేశం గౌరవ మహాప్రభు యొక్క ఆదేశాన్ని. So in the meanwhile, Chaitanya Mahaprabhu along with his associates, he went to Gaya, and in Gaya, so he took initiation from Vishwarapur. అయితే ఇలా జరుగుతుండగా చైతన్య మహాప్రభు మరియు ఆయన యొక్క అనుయాయులు గయా ప్రదేశానికి వెళ్ళారు. అక్కడ ఆయన ఈశ్వరపురి చేతో ఆయన దీక్ష తీసుకుంటారు. So after taking initiation, he comes back to Navdev Dham. So and Nityananda Prabhu is just waiting for an invitation from Lord Chaitanya. అయితే గయలో దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు నవదేవ్ ధామానికి వెళ్ళారు. అయితే నిత్యానంద ప్రభు ఎప్పుడు గౌరవ మహాప్రభు పిలుపు వస్తుందని ఆయన తీవ్రంగా అతని కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. So in the meanwhile, Nityananda Prabhu meets Madhavendra Puri. అదే సమయంలో నిత్యానంద ప్రభు వచ్చేసి మాధవేంద్ర పురి గారిని కలుసుకుంటారు. So when he meets Madhavendra Puri, so when they see each other, when Madhavendra Puri sees Nityananda Prabhu and Nityananda Prabhu sees Madhavendra Puri, both of them are stunned and they become unconscious. అయితే ఎప్పుడైతే నిత్యానంద ప్రభు మాధవేంద్ర పురి
Not like the ordinary love of this material world. So, so even the romantic tales in this material world, so they also cannot be compared to this love of the this love is completely on the transcendental plane. It's not like on the material platform. ఈ భౌతికమైన ప్రేమ కూడా కాదు, అది ఆధ్యాత్మికమైన ప్రేమ కాదు. So no, even Romeo and Juliet, they did not faint. So when they saw each other. రోమియో జూలియట్ అని చాలా గొప్ప ప్రేమికులుగా ప్రసిద్ధి చెందారు. అయితే వాళ్ళు కూడా ఒకరు చూసుకుంటారు. So this love is something extraordinary. It's beyond the comparison of the so-called material love of this world. అయితే మాధవేంద్రపురి మరియు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ప్రేమ అనేది ఈ భౌతిక లోకానికి సంబంధించింది కాదు, ఇది నువ్వు ఎవరి కోసం వెతుకుతున్నావు, ఎవరి కోసం నచ్చుతున్నావు అని చెప్పేసి గౌరవ ప్రభు అతను అడుగుతున్నాడు కళలో. So who are you? ఎవరు అని కూడా అడుగుతున్నాడు. So then the person tells him, so I am actually your brother, and tomorrow I'll reveal to you who am I. అయితే ఆ వ్యక్తి అన్నాడు అనమాట, నేను నిజానికి ఎవరో కాదు, నీ యొక్క సహోదరుని. అయితే నిజానికి నేను ఎవరనే విషయాన్ని నేను మీకు చెప్తాను. So Chaitanya Mahaprabhu is revealing this dream to all his associates, and he tells all his associates, tomorrow you go looking for this person.
So go to every town, village, and street and look for him. So bring him here to me. అయితే తనకు వచ్చిన ఈ కళనంతా కూడా తన యొక్క అన్యాయాలతో చైతన్య మహాప్రభు చెప్తూ ఆయన ఏమంటాడంటే మీరందరూ కూడా ఆ వ్యక్తి ఈరోజు కనపడతా అన్నారు. మీరు ప్రతి ఒక్క ఊరు, ప్రతి ఒక్క వాడ, ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి వెళ్ళేసి ఆ వ్యక్తి ఎవరో మీరు కనుక్కోండి. He will be wearing a beautiful bluish dress, and he'll be wearing a earring in one of his ears. So and his body will be bedecked with wonderful jewels and rubies. అయితే ఆ వ్యక్తిని మీరు ఎలా గుర్తుపడతారు అంటే ఆయన నీలి రంగు ధోతి ధరించి ఉంటాడు. అతని యొక్క చెవులకి చక్కని చెవిరింపులు ఉన్నాయి. అలాగే సో బాడీ అంతా నగరేస్ ఆయన యొక్క శరీరం అంతా కూడా చక్కని ఆభరణాలు ధరించి ఉంటాడు. సో the Srivas Pandit and Gangadas Pandit, everybody they all go looking for him. సో అక్కడ ముఖ్య అగ్రహులైన శ్రీవాస పండితులు మరియు గంగాదాస్ పండితులు వాళ్ళందరూ కూడా ఆలయాన్ని వెంటబెట్టుకొని ప్రతి ఊరికి వెళ్తారన్నమాట ఆయన వెళ్తారు కోసం. So finally they are not able to trace Nityananda Prabhu. So they all come back empty-handed, saying that we did not find Nityananda Prabhu. అయితే అన్ని ఊళ్ళు తిరిగిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా ఆ వ్యక్తి యొక్క జాడ తెలియకపోయేసరికి వాళ్ళు ఒంటి చెవులతో తిరిగి గౌరవం. So then Gaurang Mahaprabhu says he is a very tricky person. So and he takes all his associates and goes to Nandanacharya's house. Nandanacharya's house. అయితే నిత్యానంద ప్రభు గురించి గౌరవ ప్రభు అంటాడు, అతను సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు, ఆయన అడియాలందరూ తీసుకొని నందనాచార్య గృహానికి వెళ్ళాడు అని చెప్పేసి చెప్తారు. So then Gauranga Mahaprabhu goes with all his associates to Nandanacharya's house, and there Nityananda Prabhu is sitting on the veranda. అయితే గౌరవ మహాప్రభు తెలుసుకొని తన యొక్క అన్యాయాలను తీసుకొని నందనాచార్య వారి యొక్క గృహానికి వెళ్తే అక్కడ నిత్యానంద ప్రభు కూర్చొని అంటారు. So both Gauranga Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, they see each other. So Nityananda Prabhu, so he's seeing Chaitanya Mahaprabhu for the first time, and he's trying to bring Chaitanya Mahaprabhu's form with all his senses. ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు నందనాచార్య వారి గృహానికి వచ్చి నిత్యానంద ప్రభు యొక్క ఎదురు నిలబడతాడో ఇప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు మొట్టమొదటిసారిగా తన గౌరవ మహాప్రభు చూస్తూ ఉంటాడు. అలా చూస్తూ ఆయన యొక్క కళ్ళతో ఆ గౌరవ మహాప్రభుని మొత్తం ఆయన యొక్క నిత్యానంద ప్రభు యొక్క ఇంద్రియాలతో గౌరవ మహాప్రభుని మొత్తం కూడా తన కళ్ళతోనే ఆగేస్తున్నారు ఆయన యొక్క అందరు. So then Nityananda Prabhu dances in ecstasy and he becomes completely uncontrollable. ఆ దృశ్యాన్ని చూడగానే నిత్యానంద ప్రభు పరమేశ్వరానికి గురైపోయి నృత్యం చేస్తారు. So then he's rolling on the ground and he's totally uncontrollable. ఆ ఆనందానికి హద్దులు లేవు, ఆయన నేలపై పడిపోయి నృత్యం చేస్తున్నారు. So then only Chaitanya Mahaprabhu's embrace could control him. So Chaitanya Mahaprabhu embraces him and he becomes controlled. అలా అవసరం లేకుండా ఆయన తన్మయత్వానికి ఎప్పుడైతే గురవుతాడో అప్పుడు ఆయన్ని అదుపు చేయగలిగేది ఒక్క గౌరవ మహాప్రభు కౌగిలి మాత్రమే. అందుకని గౌరవ మహాప్రభు ఏం చేస్తాడు, నిత్యానంద ప్రభుని గట్టిగా కౌగిలించుకుంటాడు. So then both Krishna and Balaram, then Nityananda Prabhu tells Chaitanya Mahaprabhu. So when I went to Vrindavan, so everybody told me that, so I could not find Krishna. So Nityananda Prabhu is telling this. When I went to Vrindavan, I did not see Krishna there. అయితే నిత్యానంద ప్రభు విద్యార్థుల విషయాన్ని గౌరవ మహాప్రభు చెప్తూ నేను వృందావనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నాకు కృష్ణుడు కనపడలేదు అంటారు. So then Krishna told, the pujaris told me that Lord Krishna has gone to Navadvip, so to start the Sankirtan movement. అయితే అక్కడ ఉన్న బృందావనంలో ఉన్న గ్రామంలో ఏమన్నారంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు నవదీప్ వెళ్ళాడు, అక్కడ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని చేయడానికి గౌరవ మహాప్రభు వెళ్ళాడు. And he is giving his mercy to everybody indiscriminately. So he is not discriminating whether somebody is pious, impious, whether somebody is qualified, unqualified. He is giving his mercy to everybody. అయితే అక్కడికి వెళ్ళేసి చైతన్య మహాప్రభు
సాక్షాత్ కృష్ణుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే ఎలాంటి తారతమ్యం లేకుండా చిన్న పెద్ద హిందూ ముస్లిం ఆడ మగ అని ఎలాంటి తారతమ్యం లేకుండా అందరికీ కూడా ఆయన కృష్ణ ప్రేమ పంచుతూ ఉంటాడు. సిన్ఫుల్ ఆర్ పయస్, వాళ్ళు పాప జీవనం కలిగిన వారా పుణ్య జీవనం కలిగిన వారా అనేది తారతమ్యం లేకుండా అందరికీ ఆయన కృష్ణ ప్రేమ ఇస్తుంది. So that's the reason I came running here to get your mercy, because I'm the most fallen. అందుకనే ఇతరులు చెప్తున్నారు అన్నమాట, నాకన్నా గొప్ప పాపి లేదు కాబట్టి నేను అందుకోసమే నీ యొక్క పరమ కరుణను నా పైన పడడానికి నేను పరిగెత్తుకుంటూ ఉదాహరణ నుంచి ఈ నవదీప్కి వచ్చాను అని చెప్పేసి ఇతరులు. So then the next day, Lord Chaitanya performs the Vyasa Puja of Nityananda Prabhu. ఇలా జరిగిన తర్వాత మరుసటి రోజే నిత్యానంద ప్రభు యొక్క వ్యాస పూజని చైతన్య మహాప్రభు నిర్వహిస్తారు. So then Chaitanya Mahaprabhu, so after a few days, he gives a very strong order to Lord Nityananda and Lord Haridas Thakur. ఈ విషయం జరిగిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభుకు మరియు హరిదాస్ ఠాకూర్ ఇద్దరికి ఆడంగా తన యొక్క ఆదేశాలు ఇస్తారు. So suno suno Nityananda, suno Haridas. వినండి వినండి నిత్యానంద ప్రభు మరియు హరిదాస్ ఈ విషయాలు వినండి అని చెప్తారు. सर्वत्र प्रचार करे कुरये प्रकाश. సో అన్ని చోట్ల ఈ విషయాలు మీరు ప్రచారం చేయాలి, ఇది ప్రకాశంగా వెలుగొందాలి. So go to every house and spread the holy name of the Lord. ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి భగవన్ నామాన్ని ప్రచారం చేయాలి. So then he says, so go to every house, irrespective of whether a person is qualified or unqualified, whether a person is whether a person is capable of receiving the mercy or not capable. Give the mercy to everybody. Make them chant the holy name of the Lord. Tell them that Krishna is the Lord of their life. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dhanapran. Krishna is the father, Krishna is your mother, Krishna is the Lord of your life, Krishna is the treasure of your life. మీరు ప్రతి ఒక్కరి ఇంటికి వెళ్ళండి, వాళ్ళ ఆనందం మాత్రం ఏమాత్రం గమనించదండి, వాళ్ళ ప్రోత్సాహాన్ని కూడా ఆలోచిస్తుందండి. ప్రతి ఒక్కరికి కృష్ణ ప్రేమను ఇవ్వండి, అలాగే వాళ్ళందరికీ చెప్పండి కృష్ణుడే మనకు నిజమైన తండ్రి, నిజమైన తల్లి, ఆయనే మన యొక్క నిజమైన ప్రాణము మరియు ధనం అని ప్రతి ఒక్కరికి మీరు ప్రతి ఒక్కరి ఇంటికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరికి అర్హత అనేది చూడకుండా వాళ్ళ పైన ఇంకొక చూపించారు. So then everybody, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu or Haridas Thakur, so both of them, they go house to house. So as soon as they go, they first knock the door of the person's house. So before they open the doors, they see that Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, they're flat on the ground, offering them obeisances and asking them to chant the holy names of the Lord. అలాగా ఇంటికి వెళ్ళి ప్రతి గడప తగ్గుతూ ప్రతి ఒక్క తలుపు తగ్గుతూ వాళ్ళు తలుపు తెరవగానే వాళ్ళ యొక్క పాదాల మీద ఈ నిత్యానంద ప్రభు హరిదాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళు పడిపోయి వాళ్ళిద్దరు కలిసి వాళ్ళ పేరు కూడా అనమాట, మీరు చక్కగా ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి అని చెప్పి. So some of the pious brahmanas and all the pious people of Navadvip, they all started accepting the instruction of Haridas Thakur and Nityananda Prabhu. అయితే ఆ నడియ గ్రామంలో కొంతమంది పుణ్యాత్ములైన బ్రాహ్మణులు హరిదాస్ ఠాకూర్ మరియు నిత్యానంద ప్రభు వారి సూచనలు చక్కగా నియమాన్ని పాటిస్తూ వాళ్ళు అన్ని చేపిస్తుంటారు. So who is this Nityananda Prabhu? Is Lord Balaram himself. So once when Romaharshana Sutta, when he did not offer proper respects to Balaramji, Balaramji made a straw into a Brahmastra and he killed him. The same Balaramji is now falling at the feet of people and asking them to go in. ఇక్కడ నిత్యానంద ఎవరు? సాక్షాత్తు బలరాముడే. ఇదే బలరాముడు ద్వాపరయుగంలో రోమహర్షుల సుత భాగవతం క్లాస్ చెప్తూ ఉంటాడు. ఆ సమయంలో బలరాముడు ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న రోజులందరూ కూడా లేచి ఆయన వందనం చేస్తారు. అయితే రోమహర్షులు వచ్చేసి ఆయన కూర్చున్న ఆసనం నుంచి లేచి బలరాముడికి మర్యాద చూపించారు అనమాట. అలా చూపించకపోయేసరికి అతనికి కోపం వచ్చి
ఆయన ఏం చేశారంటే అక్కడ ఉన్న గట్టి బట్టని తీసుకుని ఆయన బ్రహ్మాస్త్రం చేసి ఆ బ్రహ్మాస్త్రంతో ఇక్కడున్న రోమాంసస్ గురించి చంపేస్తారు. అదే బలరాముడు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి ఇంటికి వెళ్ళేసి ఎలాంటి మర్యాదలు కోరుకోకుండా ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళేసి వారి యొక్క పాదాల మీద పడి ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన So that the mode is completely different. So the mode is giving compassion. ఇక్కడ ఆయన యొక్క మనస్సు అనేది కంప్లీట్ గా వ్యతిరేకంగా ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన యొక్క మనస్సు అంతా కూడా అందరికీ కూడా భగవంతుని యొక్క కృప కరుణ దయ కలగాలి అని చెప్పేసి ఆయన యొక్క మనస్సు అంతా ఇక్కడ ఆలోచిస్తుంది. Who is Haridas Thakur? He is Lord Brahma himself. అయితే హరిదాస్ ఠాకూర్ గారు ఎవరు? ఆయన బ్రహ్మగారు, సాక్షాత్తు బ్రహ్మగారి. So the four Vedas are already always emanating from the mouth of Lord Brahma. ఈ 4 వేదాలు ఆయన యొక్క ముఖభాగంలో ఎప్పుడు కూడా వస్తుంటూ ఉంటాయి. So such Lord Brahma and Lord Nityananda, Lord Balaram, so they are offering obeisances to people and requesting them to chant the holy names of God. అలాంటి గొప్ప దేవతలు ఎవరు? సాక్షాత్తు బ్రహ్మ మరియు బలరాముడు వారు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి పాదాభివందన చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి దగ్గర పాదాభివందన చేస్తూ వారిని అడుగుతున్నారు కావాలని చూపించండి. So then, so few of the people they accepted and they started chanting. So one day they came across a situation, very strange situation. They saw 2 people completely drunk and they're beating up each other, they're fighting with each other. So and there was a big crowd around them. అయితే ఇలాగ ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్తూ ఒకసారి వాళ్ళు ఒక దృశ్యాన్ని చూస్తారు. ఆ దృశ్యంలో వాళ్ళకి ఏం కనపడుతుందంటే ఇద్దరు తాగుబోతులు బాగా తాగుతారు, ఒకరినొకరు కొట్టుకుంటూ తన్నుకుంటూ ఒకరి మీద ఒకరు పడుతూ ఉంటే వాళ్ళిద్దరిని చూస్తూ చాలా మంది జనం గుమిగూడారు. So then Lord Nityananda, so then Lord Nityananda asked one of the people in the mob, so what is happening there? అయితే నిత్యానంద ప్రభు అక్కడ జనం గుమిగూడక అక్కడికి వెళ్ళేసి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తిని అడుగుతుంది. So then they say that these 2 people are Jagai and Madai. So they are the most notorious people of this whole Nadia district. They are great. There is no offense which they have not committed. So they kill people, they loot people, they rob people. So what not? They do all kinds of atrocities to people. అలాగా ఎప్పుడైతే నిత్యానంద ప్రభు అడుగుతాడో అప్పుడు ఆయన సమాధానం ఇస్తున్న వీళ్ళిద్దరు గొప్ప కిరాతకులు వీళ్ళు చేయని నేరం అనేది లేదు, వీళ్ళు చేయని ఉండడం అనేది లేదు. వాళ్ళు ప్రజల్ని సంపేస్తారు, ప్రజల్ని దోచుకుంటారు, ప్రజల్ని హింసిస్తారు, వాళ్ళు చెయ్యని ఘోరమైన పని అనేది ఏది లేదు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తారు. So then Lord Nityananda decides to give his mercy to Jagai and Madai. ఈ విషయం విన్న తర్వాత వీళ్ళందరి కాదు దయ చూపించాల్సింది, ముఖ్యంగా ఈ ఇద్దరు వ్యక్తుల పైన ఆ కృప నేను చూపించాలంటే. So then Lord Nityananda and Haridas Thakur, both of them they go to Jagai and Madai. So then Nityananda Prabhu tells them, so my dear brothers, why are you wasting this human form of life? So why don't you chant the holy names of Lord Krishna? So Krishna is your father, Krishna is your mother, Krishna is the Lord of our life. So Krishna is our treasure and wealth. So you should chant the holy names of Krishna. అయితే ఈ విషయం విన్న తర్వాత వాళ్ళ పైన కూడా చూపించాలని నిత్యానంద ప్రభు జగన్ మాదాయి హాయి ఉన్నారంటే వాళ్ళిద్దరు తెలిసి వాళ్ళిద్దరితో ఇలా మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకు ఈ అద్భుతమైన మానవ జీవితాన్ని ఇలాగ వృధా చేసుకుంటారు? ఎందుకు మీరు భగవన్నామాన్ని జపించకూడదు? సాక్షాత్తు కృష్ణుడు ఎవరంటే మన యొక్క తల్లి అతనే, తండ్రి అతనే, మన నిజమైన ధనము ప్రాణము అతనే. కాబట్టి మీరు హరినామాన్ని జపించండి, మీ జీవితాన్ని ఉద్ధరించుకోండి. So immediately Jagai and Madai they start running there. Then Madai shouts at Nityananda Prabhu, tear them away. So then Nityananda Prabhu and Haridas Thakur starts running and Jagai and Madai they start chasing them. ఈ విషయం వినగానే జగన్ మదాయిలో ఇద్దరికి పరమ చిరాకు పరమ కోపం వచ్చేసి వీళ్ళిద్దరిని కలిసి తరివేయండి అని చెప్పేసి వాళ్ళ పైన కొట్టేదానికి వచ్చారు. అలాగా ఎప్పుడైతే అలాగా వచ్చారో వీళ్ళిద్దరు ప్రభు
అక్కడి నుంచి పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టారు. వాళ్ళ వెంట వీళ్ళు కూడా పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టారు. So Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, they are running, and Jagat Mother also running behind. నిత్యానంద ప్రభు హరిదాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళు పరిగెత్తున్నారు, వాళ్ళ వెనకాల వీళ్ళు కూడా పరిగెత్తున్నారు. So finally Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, they try to escape away. So in the meanwhile, Jagat Mother, they become frustrated because they were not able to catch Nityananda Prabhu and Haridas Thakur. So and out of frustration, they start beating each other, kicking each other and bouncing upon each other, because they had to somehow bring out their frustration. అయితే ఎప్పుడైతే నిత్యానంద ప్రభు అలాగే హరిదాస్ ఠాకూర్ పరిగెత్తున్నారో వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. ఆయన ఎంతగా ప్రయత్నించారో వాళ్ళు దొరకలేదు అనమాట. అలా వాళ్ళు దొరకపోయేసరికి వీళ్ళిద్దరికి కూడా ఏమంటారు, వీళ్ళిద్దరు ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయారు. అలా ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయేసరికి ఏం చేయాలో తెలియక వాళ్ళ కోపాన్ని చూస్తున్నారంటే ఒకరిని అనుకోవడం, ఒకరిని దూషించుకోవడం, ఒకరి మీద పడడం, ఇలాగ వాళ్ళిద్దరు ప్రవర్తిస్తున్నారు. So then finally Nityananda Prabhu and Haridas Thakur at the end of the day, because it's the order of Lord Chaitanya, every day should go and preach and bring me the report in the evening. So they are coming and reporting. So this is what happened today. We went to preach to these two notorious guys, Jagai and Mother. So and finally, so Chaitanya Mahaprabhu says, were they behind you? Were they trying to were they trying to harm you? So as soon as Chaitanya Mahaprabhu heard that, so Chaitanya Mahaprabhu said, I will immediately kill them with my chakra. అయితే నిత్యానంద ప్రభు మరియు హరిదాస్ ఠాకూర్ గారు వాళ్ళకు ఇది చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చిన ఆదేశం కాబట్టి వారు ప్రతిరోజు ప్రతి గడపకి వెళ్ళి ఎవరెవరికి ప్రచారం చేశారు, ఆ ప్రచారం చేసిన లెక్కలన్నీ కూడా చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారన్నమాట. ఆ రకంగా ప్రతిరోజు వాళ్ళు ప్రచారం చేసిన లెక్కలన్నీ కూడా చైతన్య మహాప్రభుకు విన్నవించుకునేవారు. అయితే ఈ రోజు జరిగిన సంగతి కూడా చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర వీళ్ళిద్దరు విన్నవించుకున్నారు. ఈ విషయం విన్న తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు అడుగుతాడు, వాళ్ళిద్దరు మిమ్మల్ని మీ ఇద్దరు వెంట పడి మిమ్మల్ని ఇద్దరిని కొట్టేదానికి వచ్చారా? అయితే నేను వాళ్ళిద్దరు నేను నా యొక్క చక్రంతో ఈ రోజు సంపాదిస్తాను అని చెప్పేసి చైతన్య మహాప్రభు అంటాడు. So while running, sorry, before that, Haridas Thakur and Nityananda Prabhu are running. Haridas Thakur is telling Nityananda Prabhu, so they would have killed us today. So then Nityananda Prabhu is saying that, so what can I do? It is the order of our master that without discrimination we have to preach to everybody. అయితే ఇలా ఇది జరగక ముందు హరిదాస్ ఠాకూర్ వారు మనకి ఈ రోజు పరిగెత్తుకుపోయినా మనకి చంపేసిన వాళ్ళు అని చెప్పేసి హరిదాస్ ఠాకూర్ అంటే ఏం చేయాలి, మనకి చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చిన ఆదేశం దీన్ని ఎలాగైనా మనం చేసి తీరాల్సిందే. So who will give such a crazy order? So that without discrimination you go and preach to everybody. So you can give your mercy to anybody and everybody. ఇలాంటి గొప్ప ఆదేశాలు ఎవరిస్తారు? ప్రతి ఒక్కరికి తారతమ్యం లేకుండా హరినామాన్ని, హరి యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రచారం చేయమని ఎవరిస్తారు? సో కాబట్టి అలాంటి గొప్ప ఆదేశాన్ని మనం పాటించాలి. So then Nityananda Prabhu tells Chaitanya Mahaprabhu, my dear Lord, so if you take your chakra to kill Jagai and Mother, then you have to practically kill everybody, because you cannot spare anybody in Kali Yuga, because everybody is filled with all these different demoniac qualities. So we have come here not to kill the demons, but to kill the demoniac mentality of the people. So that is our business. So please be patient. Please leave them to us. We will take care of them. I will take care of Jagai and Mother, and in a few days you will see Jagai and Mother will be dancing in our Sankirtan party. అంత కోపానికి గురైన చైతన్య మహాప్రభు చూసి నిత్యానంద ప్రభు అంటాడు అనమాట, మహాప్రభు మీరు అంత కోపాన్ని తెచ్చుకోవద్దండి, మీరు నిజంగా అలాగా చక్రం ఉపయోగించి ఆ జగన్మానాన్ని సంహరించాలనుకుంటే నిజానికి అలాంటి గుణాలు కలిగి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ లోకంలో ఇప్పుడు ఉన్నారు. మీరు అలా సంహరించుకుంటూ పోతే ఇక్కడ ఎవరు కూడా మిగిలి ఉండరు. కాబట్టి మీరు ఆ రాక్షస గుణాలను ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు సంహరించడం కాదు, వాళ్ళలో ఉన్న ఈ రాక్షస ప్రవృత్తిని సంహరించడానికే మీరు ఈ అవతారం తీసుకున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ బయట దయ ఉంచి వాళ్ళని దీవించండి, వాళ్ళని వదిలేసేయండి. మేము చూడండి 2-3 రోజుల్లో వాళ్ళిద్దరు ఈ నది గ్రామంలో
ఇద్దరు భరోసించి నృత్యం చేయడం మీరు చూస్తారు అని చెప్పేసి నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభు భరోసా ఇస్తారు. Hare Krishna. In the meanwhile, so the next day they again go for their morning duties. They are going door to door preaching the holy names of the Lord, and again they can come across Jaga and Mother. అయితే మరుసటి రోజు మళ్ళీ నిత్యానంద ప్రభు అలాగే అంటారు. సో వాళ్ళకు ఇచ్చిన ఆదేశాలు నెరవేర్చడానికి మళ్ళీ మరుసటి రోజు కూడా ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్తూ వాళ్ళు జగాయి మదాయి యొక్క ప్రదేశానికి వచ్చారు. So again they go and request Jaga and Mother to chant the holy names of the Lord. అయితే మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు అడుగుతారు అనమాట, భగవంతుని యొక్క భగవన్ నామాన్ని చూపించండి అని. So please chant the holy names of Krishna. Why are you wasting this human form of life? Krishna is your father, Krishna is your mother. So Krishna is your life and soul. Please chant the holy names of the Lord. ఎందుకు మీ జీవితాన్ని వృధా చేసుకుంటారు? హరినామాన్ని జపించండి. హరి కృష్ణుడు మన యొక్క తల్లి, తండ్రి, మన యొక్క ధనము, ప్రాణం. సో మీ జీవితాన్ని వృధా చేసుకోకుండా హరినామాన్ని జపించండి. So then Mother becomes very, very angry with him and he says, "How dare you instruct us?" So he takes a pot which was used for drinking liquor and he bangs it on the head of Nityananda. సో ఇది విన్న తర్వాత మాదాయి జగాయి మాదాయిలో మాదాయికి భయంకరమైన ధైర్యం వచ్చేసి, నీకెంత ధైర్యమో మా దగ్గరకు వచ్చేసి ఇలాగ హరినామం చేయమని చెప్తావు అని చెప్పేసి ఆయన తాగే సీసా తీసుకొని అక్కడ ఉన్న నిత్యానంద ప్రభు యొక్క తల మీద ఒక గురువు. So immediately the blood starts profusingly pouring down from the head of Lord Nityananda and his whole face and body becomes tainted with blood. ఆ మందు సీసా పగిలిపోయేదాకా నిత్యానంద ప్రభు తల మీద కొట్టగానే నిత్యానంద ప్రభు తల బాగా గాయమైపోయి ఆయన తల నుంచి మారుతూ ఉన్నాం. So then immediately in the meanwhile the other people they would have informed Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu along with his associates immediately you rush to the spot. ఈ విషయము ఎలాగో అలాగా ఇతరుల ద్వారా చైతన్య మహాప్రభు తెలుస్తుంది. అలా తెలిసిన వెంబడే చైతన్య మహాప్రభు పరుగున ఆ ప్రదేశానికి వస్తారు. So in the meanwhile Jaga Mada is again trying to hit Nityananda Prabhu, but Jaga stops him. So please don't do this again. So he is a very saintly person. He is a person who is actually looking for our welfare. I don't see any malice in him. So he wants to really help us. అయితే ఇంకొకసారి కొట్టబోతూ ఉంటే అప్పుడు జగాయి మాదాయిని పట్టుకొని ఆపుతారు. ఆపి సో ఈ వ్యక్తి మన యొక్క శ్రేయస్సు కోసమే వచ్చాడు ఇక్కడికి, ఇంట్లో ఎలాంటి కపటం అనేది నాకు కనపడట్లేదు, ఈయన మన శ్రేయోభిలాసి ఇతన్ని గాయపరచొద్దు అని చెప్పేసి జగాయి మాదాయికి కోరుకుంటాడు. So in the meanwhile, so Chaitanya Mahaprabhu would have come and he immediately calls out for Sudarshan Chakra. Chakra. Immediately Sudarshan Chakra will appear. అయితే చైతన్య మహాప్రభు అక్కడికి వచ్చేసి ఈ ఘటన చూసిన వెంటనే తన యొక్క ఆయుధమైన చక్రాన్ని పిలుస్తాడు అనమాట. చక్ర అని చెప్పేసి పిలవగానే చక్రం అక్కడ దర్శిస్తుంది. So immediately Jaga and Madai know that the death is at their doorstep now. So that they have to surrender. అలా చక్రం వచ్చి రాగానే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది అన్నమాట, వాళ్ళ యొక్క ప్రాణం సంకటంలో పడిపోయింది. So immediately Nityananda Prabhu tells Chaitanya Mahaprabhu. So Jaga has actually saved my life today. So then Chaitanya Mahaprabhu tells him, embraces Jagai, and Jagai completely becomes his body is filled with ecstatic symptoms of love of God. అయితే నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభుని యొక్క కోపాన్ని చేసుకోవాలంటాడనమాట. ఈ రోజు నన్ను జగాయి కాపాడాడు అని చెప్పగానే జగాయిని చైతన్య మహాప్రభు గట్టిగా కౌలించుకుంటాడు. ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు జగాయిని కౌలించుకుంటాడో అతనిలో అమితమైన మార్పు అతనిలో కనిపిస్తుంది. So then immediately falls on the ground with ecstatic symptoms. అయితే అలా కౌలించుకోగానే అతనిలో
భక్తి అనేది close it. అతనిలో అమితమైన భక్తి వచ్చేసి అతనిలో ఆ గుణంతో అతను పరవశించి ఆయన పడిపోయాడు. So then Chaitanya Mahaprabhu places his feet on the heart of Jagai. అలా పడిపోగానే చైతన్య మహాప్రభు తన యొక్క పాదపద్మాన్ని జగా యొక్క హృదయం మీద ఉంచారు. So then Madai says, I also want the same mercy which Jagai has got. అయితే మదాయి అంటాడు, జగాయికి అంత కృపణించావు, నాకు అంతే కృప కావాలి అని చెప్పేసాడు. So we all did the same sins together. What he did, I also did. So then Chaitanya Mahaprabhu says, but you offended Nityananda Prabhu, so I cannot give you my mercy to you. అయితే మదాయి అంటాడు అనమాట, ఆయన ఒకటేగా నీ కృప ఇచ్చేది, నాకు కూడా కృప ఇవ్వాలి, మేమిద్దరం చేయని తప్పలేదు, మేమిద్దరం ఏ తప్పు చేసినా ఇక్కడ కలిసి చేశాము, ఆయనకి ఇస్తున్నా నాకెందుకు ఇవ్వట్లేదు అని అడుగుతారు. అప్పుడు చంద్ర మహాప్రభు అంటాడు, నువ్వు నిత్యానంద ప్రభుని అవమానించావు, నిత్యానంద ప్రభుని గాయపరిచావు. So then he says, Nityananda Prabhu, unless you beg forgiveness from Nityananda Prabhu, and Nityananda Prabhu gives you his mercy, I will not give you mercy. ముందు వెళ్ళి నిత్యానంద ప్రభు యొక్క తాళ మీద పడి నీ యొక్క తప్పుని ఎప్పుడైతే ఒప్పుకుంటావో, నేను ఎప్పుడైతే నిత్యానంద ప్రభు చెల్లిస్తారో అప్పుడే నా యొక్క కృపను నీ పైన చూపిస్తాను. So Nityananda Prabhu forgives Madai and he embraces him, and both of them get love of God. So then Chaitanya Mahaprabhu says, because Nityananda Prabhu has forgiven you, I am giving you my mercy. తర్వాత మదాయి వెళ్ళిపోయి నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కాళ్ళ మీద పడిపోయి ఆయన క్షమాపణ కోరుకుంటాడు. ఆ క్షమాపణ కోరుకోగానే నిత్యానంద ప్రభు మదాయిని గట్టిగా కౌగిలించుకొని ఆయన యొక్క కృపను ఆయన పైన చూపిస్తాడు. అలాగా నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభు జగాయి మదాయిని ఉద్ధరించారు. So both Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu says, so now I am giving you my mercy, but from today onwards you are not going to do any sinful activities. అయితే వాళ్ళకి చెప్తారనమాట, ఈ రోజు నుంచి నా యొక్క కృప మీ పైన ఉంటుంది, ఇక పైన ఎప్పుడు కూడా మీరు 4 పాప కృత్యాల నుంచి దూరంగా ఉండాలి, పాప జీవనం నుంచి దూరంగా ఉండాలని చెప్పేసి. So it is like giving initiation. So then you chant the holy names, but don't commit any sinful activities. ఈ రోజు నుంచి వాళ్ళకి నిజంగా దీక్ష ఇచ్చాడు చైతన్య మహాప్రభు, ఈ రోజు నుంచి ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి పాప పనులు మేము చేయకూడదు. And I am accepting all the sins of Jagai and Madai, and immediately the whole body of Chaitanya Mahaprabhu becomes completely dark. అయితే వాళ్ళిద్దరి యొక్క పాపాలన్నింటినీ కూడా చైతన్య మహాప్రభు తీసుకోగానే ఆయన యొక్క వర్ణం బంగారు వర్ణం నుంచి నలుపు వర్ణంలోకి వెళ్ళిపోయింది. So then Chaitanya Mahaprabhu asks Advaita Acharya, how am I looking now? అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అద్వైత ఆచార్యకి అడుగుతారు, మీకు ఎలా కనబడుతుంది? So you are looking like Shyama Sundara Krishna. అప్పుడు అద్వైత ఆచార్యులు అంటారు, మీరు శ్యామ సుందర కృష్ణ. So now all of you chant the holy names of the Lord. So and you will see all the sins from my body will disappear. అయితే చైతన్య మహాప్రభు అంటున్నారు కుటుంబ వ్యక్తులందరితో, మీరు ఇప్పుడు అందరూ కూడా గట్టిగా హరినామం చేయండి, నాకున్న ఈ నలుగురు అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. So all of them together start chanting the holy names of the Lord in the congregational union. So including Jagai and Madai, they are all dancing and chanting the holy names of the Lord. ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు అలా చెప్పగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా, ఇప్పుడున్న జగాయి మదాయి అందరూ కలిసి గట్టిగా ఆరాధిస్తున్నాం చేస్తూ నృత్యం చేస్తున్నారు. So then you slowly the golden form, the blackish complexion of Chaitanya Mahaprabhu is transformed into the golden complexion. అలా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పరవశించి హరినామాన్ని జపిస్తూ ఉంటారో, కీర్తిస్తూ ఉంటారో, అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క గౌరవర్ణం అనేది నలుపు వర్ణం నుంచి గౌరవర్ణంలోకి. So all the sins will go to people who offend the devotees. అయితే ఈ నలుపు వర్ణంలో ఉన్న చైతన్య మహాప్రభు శరీరంలో పాపాలన్నీ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి, ఎవరైతే భక్తుల్ని దూషిస్తారో వాళ్ళకి ఈ పాపాలన్నీ వెళ్తాం. So there is a lesson for us to learn. The lesson is that so one can be an offender, so one can be a sinful person like Jagai and Madai, but they will get love of God. But somebody who is an offender of the devotees will not get the love of God.
ఇక్కడ మనకి చెప్పే గుణపాఠము చెప్పే పాఠము ఏంటంటే ఎంత పాపాలు చేసినా జగన్ మాతాయి లాంటి ఎన్ని పాపాలు చేసినా కూడా వాళ్ళు క్షమించబడతారు. కానీ ఒక వైష్ణవుని ఒక భక్తుల్ని దూషిస్తే మాత్రం వాళ్ళు అన్ని పాపాలు అంటుకుంటాయి అని చెప్పేదానికి ఈ గుణపాఠం నేర్పిస్తుంది. So then one day, Madai, so they became devotees, they joined the Sankirtan party of Nityananda Prabhu. Now they are going with Nityananda Prabhu also to perform Sankirtan. One day, Madai comes before Nityananda Prabhu and he begs forgiveness from Nityananda Prabhu. So I am such an offender. So I offended even you. You are the personification of love of God. So I offended even you. So how I can get rid of these offenses? I have offended so many people in this Nadia. What should I do? అయితే ఒకరోజు ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత జగాయి మాదాయి ప్రభు ప్రజా సంఘం అందరూ కూడా ఈ హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ ప్రదేశానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఒకసారి మదాయి విచార ప్రభు యొక్క పాదాలను పడిపోయి, నేను ఒక గొప్ప అపరాధిని, మిమ్మల్ని చాలా బాధించాను, మిమ్మల్ని ఒకరినే కాదు ఇక్కడ ఈ నది గ్రామంలో చాలా మంది నేను బాధించాను. సో ఇప్పుడు నేను చేసిన ఈ పాపాలన్నీ పోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి? So then he says, you build a bathing god for me, bathing god for all the residents of Navadvip, and anybody who comes to bathe in your god, you should treat them with utmost care now. అప్పుడు నువ్వు చేసిన పాపాలన్నీ కూడా పోవాలంటే నువ్వు ఒక స్నానపు కొలను నిర్మించాలి. ఇక్కడ స్నానం కొలను ఎప్పుడైతే నిర్మిస్తావో అక్కడికి స్నానం చేయడానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క వైష్ణవుని లేదా ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి చాలా చాలా వాళ్ళ పైన చాలా కృపతో చాలా కేరింగ్గా వాళ్ళు చూసుకోవాలి. అలా చూసుకోవడం వల్ల ఈ పాపాలు పోతాయి. Some people were very angry with Madai. So even when they come to when they saw Madai on that Madai god, they started throwing stones at him. అయితే స్నానం చేయడానికి వచ్చిన వ్యక్తులు అక్కడ మదాయిని చూడగానే వాళ్ళకి చాలా కోపం వచ్చారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మదాయి వాళ్ళు చాలా క్రూరంగా హింసించారు. ఆ ఘటన గుర్తుకొచ్చేసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మదాయిని చూడగానే వాళ్ళు తీసుకుపోయారు. So then Madai, he would pick up that stones, go to them and give it to them again. Please throw the stones at me again. I have committed so many sinful activities. I have offended you people like anything. So I deserve it. So then their hearts would also melt and they would also accept the holy name of the Lord. అయితే అలా రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టగానే ఆ రాళ్ళు ఇక్కడికి కిందపడగానే ఆ రాళ్ళు తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళ చేతులు వచ్చి నన్ను ఇంకా కొట్టండి, నేను చేసిన పాపాలు చెవులు లేదు, నేను అంత ఘోరమైన పాపాలు చేశాను, మిమ్మల్ని అంత ఘోరంగా బాధించాను, నన్ను క్షమించాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర పోయి అనుకోగా వాళ్ళందరూ హృదయం కూడా కలిగిపోయి వాళ్ళు మాదాయిని క్షమించారు. See the transformation of Jagai and Madai, the whole of Navadvip, many people became devotees of the Lord. అలాగే జగాయి మదాయి వచ్చిన ఈ అద్భుతమైన మార్పులు గమనించి నదియా గ్రామంలో ఎంతో మంది భక్తులుగా మారిపోయారు. So that is how Lord Nityananda wanted to distribute the mercy of Lord Chaitanya to everyone. ఆ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు కృపను అందరిపైన చూపించడానికి ఇంత గొప్ప సంఘటనని, ఇంత గొప్ప పని ఎవరు చేశారు? నిత్యానంద ప్రభు చేశారు. That is Lord Nityananda. నిత్యానంద ప్రభు యొక్క ప్రయాణం. Yes, so today is the appearance day of Lord Nityananda. Please beg for His mercy. So pray to Him so that we will also be delivered from the cycle of birth and death. We also get the love of God. Just like Jagai and Madai got love of God, we should also get love of God. So our life should also become successful. So we make our journey back home and also follow the instructions of Sri Guru and bring many more people, many more souls to the lotus feet of Lord Shri Krishna. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా నిత్యానంద ప్రభు ఏర్పడి నిత్యానంద ప్రభు జగన్ మదాయికి ఎంతో అపారమైన కృప చూపించారు. సో అలాగే మనపై కూడా ఆయన కృప చూపిస్తారు. అందరూ కూడా మన యొక్క శ్రీ గురువు ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని కూర్చొని పాటించాలని చెప్పేసి, అలాగే మనందరూ కూడా తిరిగి మనం ఎక్కడి చేత వచ్చామో ఆ వైకుంఠ ధామానికి తిరిగి వెళ్ళడానికి సంపూర్ణ మన పైన కలిగింది.
Hare Krishna. So thank you all very much for your patience, and it was quite a long stay for you. So hope you are all benefited by today's Gavagita Katha. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. మీ అందరికీ ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది. మీరు చాలా చక్కగా ఎంతో సమయం వెచ్చించి ఈ నవరత్నాలు విన్నారు. మీ అందరికీ మంచి జరుగుతుందని చెప్పారు. నిత్యానంద రాముకి జై, జగన్ పురుషుల ప్రభుపాదకి జై. హరే కృష్ణ. అద్భుతమైన గౌరవ అద్భుతాన్ని, నిత్యానంద అద్భుతాన్ని, ప్రభుకి కుటుంబ కూడా చక్కగా ఇలాగే మనకి ఎప్పుడు కూడా